राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare அப்போ ஒரு round Krishna, Krishna முடிஞ்சிச்சுங்களா? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare அப்போ one round Ram, முடிஞ்சிச்சா? ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Mataji, sorry. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, Hare Krishna ஹரே Prabhu கிருஷ்ணா Ji, Hare மாதாஜி Krishna Mataji. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. Pranam மாதாஜி Mataji. நீங்க பாட்டு பாடுங்க. हरे பாட்டு कृष्णा। பாடுங்க. जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय यशोदा नंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीर वनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி என்னாச்சு? நம்ம 4 பேர் தான் இருக்கோம், வேற யாரையும் காணோம். வருவாங்க அங்கங்க போயிட்டு போயிட்டு வேற எங்கேயும் அந்த இதுல இந்த கயல்விழி மாதாஜி இவங்கெல்லாம் இப்போ வந்து 5வது வந்தாச்சு. விஜயலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஓகே, யாரு வந்து பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்க? யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ போல் இருக்கு, வெளியில போயிட்டாங்க. ஓகே, யாராவது பிரணத்தி வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. தங்கமணி மாதாஜி. இருக்கு, எனக்கு நான் படிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராசந்தஸ்ய ஞானशलाकया चक्षुर्निर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विश्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गणे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம L3 கிளாஸ்ல பக்தி ரசாமிரத சிந்து பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நாம பக்தி ரசாமிரத சிந்து 3வது லெவல்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். பக்தி சேவை செய்வதற்குண்டான தகுதிகள் என்ன அப்படின்றத 14வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடியது இந்த ராகானுக பக்தி, தன்னிச்சையோட செய்யப்படக்கூடிய பக்தி தொண்டு. நம்ம 2 விதமான பக்தி தொண்டுல இருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிச்சோம். ஆக்சுவலா சாஸ்திரங்களை படிச்சா 14 விதமான பக்தி முறைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இங்க நம்ம 2 விதமான விஷயங்கள் பார்க்கிறோம். ஒண்ணு வைதீக பக்தி, அதாவது ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்றது. ஒழுங்கு விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா நம்ம பக்தியை கொண்டு வைக்கிறது, அது வைதீக பக்தி. ராகானுக பக்தி அப்படின்னாக்கா தன்னிச்சையாக நமக்கு வரக்கூடிய பக்தி தொண்டு. இப்ப ஒரு தாய்க்கு தன்னுடைய குழந்தைய எப்படி பாத்துக்கணும்ன்றது தெரியும். சோ குழந்தைதான் அங்க பிரைம் இல்லையா? அதை யாரும் சொல்லி தரணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. இப்படி பாத்துக்கணும், அப்படி பாத்துக்கணும், அன்போடு இருக்கணும்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தன்னாலேயே வரும். சோ அதுதான் ராகானுக பக்தி, தன்னிச்சையோட செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, விருந்தாவனத்துல இருக்கவங்க எல்லாரையும் உயர்ந்த பக்தர்களாக கருதப்படுறாங்க. கிருஷ்ணருக்காக எதையும் செய்ய துணிந்தவர்கள் அப்படின்றதுனால விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள்லாம் ராகானுக பக்தியில, தன்னிச்சையான அந்த பக்தியில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாம கோபியர்கள்லயே ரொம்ப உயர்ந்தவங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா. சோ அங்க எப்பொழுதும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறதுனால இந்த பக்தி தான் உயர்ந்த பக்தி அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ராகானுக பக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவங்களுக்கு இந்த தூய பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது மற்ற விஷயங்களை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நாரதருடைய பஞ்சராத்திர விதிமுறைகள், 5 விதமான தர்மங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இருக்கு. ஆனா பக்தர்களுக்கு அதுல கட்டுப்படுறது இல்லை அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு தன்னிச்சையாக செய்யக்கூடிய அன்பு தொண்டினை நம்ம அப்போ நம்ம அடையிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஒழுங்கு விதிமுறைகளை நாம ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தோம், அந்த வைதீக பக்தி செஞ்சுட்டே வந்தோம்னா அது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான பக்தி ஆகப்பட்டது. செய்ய செய்ய அதை திருப்பி திருப்பி பிராக்டிஸ் பண்ண என்ன ஆகும், நம்ம அத 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 அந்த அதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டிய, அதாவது என்ன சொல்றது, தானாகவே அந்த இது வந்துடும். இப்ப நம்ம அச்சமன் பண்றது, நம்ம தினமும் அச்சமன் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆனா அதை செஞ்சுட்டே இருக்கன்னா ஃபாஸ்டா கடகடன்னு அவங்க பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. சோ அது தன்னிச்சையாகவே நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இதுக்கு என்ன ஒரு உதாரணம் அப்படின்னாக்கா, ஆயர்குல சிறுவர்கள் யாரெல்லாம் கோலோகத்துல இருந்தாங்க இல்லையா, ஆயர்குல சிறுவர்கள் மதுரா விருந்தாவனத்துல பார்க்கணும். சோ அவங்கள கிருஷ்ணருடன் எப்படி விளையாடணும் அப்படின்றத
தவம் பண்ணியோ விரதம் இருந்தோ இல்ல யோகத்தினாலோ அவங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இல்லை. புதுசா அதுக்காக வலுக்கட்டாயமா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்களுக்கு பகவான் மேல தூய்மையான அன்பு இருக்கிறதுனால பக்தி தொண்டின் மூலமாக எல்லாமே அவங்களுக்கு வாய்க்க பெறுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அவங்க முந்தைய பிறவில செய்த எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல அவங்க செய்த பிறவிகளோட பலன் இப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது அவர் கூடவே அவங்க நண்பர்களாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அந்த அளவுக்கு தூய பக்தி தொண்டு முன் பிறவில செய்ததோட பலன் இந்த பிறவில அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. சோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ராகானுக பக்தியை பற்றி விளக்கும் போது என்னன்னு சொல்றார் அப்படின்னா, நினைவெல்லாம் அதுவாகி எப்பொழுதும் பகவானோட ஸ்மரணம், ஆழமான காதலோட ஒன்றின் மீது கொள்ளும் தன்னிச்சையான ஈடுபாடாகும் அப்படின்னு சொல்றார். ராகானுக பக்தினா என்ன? எப்பவும் அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே ஆழ்ந்து நம்மளையே அறியாம அந்த அன்போடு நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு இருக்குல்லையே, அதுதான் ராகானுக பக்தி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க உம் ஆஹ் புலனுகர்ச்சி புலனுகர்வு கவர்ச்சி எனப்படும் மற்றொன்று தொடர்பு முறை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஒண்ணு என்னுடைய புலனை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள், இன்னொன்னு பகவானுக்குள்ள நம்மளுடைய உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். ரெண்டு விஷயமா நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப அதுல 30வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, 30ல இருந்து 33 வரைக்கும் இத விஷயம் தான் பேசப்படுது. நாம காமாத் துவேஷாத் பயாத் ஸ்னேகாத் சம்பந்தாத் புருஷ்ணையே அயம் அயம் ஸ்னேகாத் நம்மளன்னு சொல்லுவார். நாங்க பக்தி தொண்டு பண்றோன்ற மாதிரி சொல்லுவார். சோ இதுல 5 விதமான உறவு முறைகள்ல பகவானோட நாம பக்தியை வளர்த்துக்க முடியும். என்னென்ன அந்த 5 விதமானது? காமத்தினாலோ, பயத்தினாலோ, அன்பினாலோ, பக்தினாலோ, உறவு முறையினாலோ, இந்த 5 விதிமுறைகள்ல நாம பகவானோட நம்மளுடைய இது வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. உறவுகளை வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சோ இதுல அடுத்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னாக்கா, கோபியர்கள் காமத்தின் மூலமாகவும், கம்சன் இருக்கா இல்லையா, அசுரன் அரசன், அவர் பாத்தீங்கன்னா பயத்தினாலும், வெறுப்பினால சிசுபாலன், விருஷ்ணி குலத்தவர்கள் எல்லாம் உறவின் மூலமாக, அன்பின் மூலமாக, பக்தர்களாகிய நாங்க என்ன பக்தி பாவத்துல பகவானோட கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். ஸோ அந்த 5 விதமான விஷயத்துல நாம பகவானோட கனெக்ட் ஆயிருக்கலாம். அந்த 5 விதமான விஷயத்திற்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. கோபியர்கள் வேற வேற ஏஜ் குரூப்ல இருந்தாலுமே பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்காங்க. அவருடைய அந்த கானம் கேட்ட உடனே, புல்லாங்குழல் ஓசை கேட்ட உடனே என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அதெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே ஓடி போயிட்டாங்களாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இடத்துல அன்பு செலுத்துறதுக்கு. இவங்க எல்லாமே பூர்வ ஜென்மத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ராமாவதாரம் பண்ணும்போது அந்த தண்டகாருண்யம் அப்படின்ற அந்த அந்த இடத்துல இருந்த ரிஷிகள் பகவானுடைய ஏகபத்தினி விரதத்தை பார்த்து ரொம்ப மெய் செலுத்து போறாங்க. ஆஹா, ஒரு நாளாவது இவர்கிட்ட நாம ஒரு மனைவியா இருக்க மாட்டோமா அப்படின்ட்டு எல்லாரும் சீதாமா மாதிரியே தானும் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஆசைப்படுறாங்க. அதனுடைய பலன் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பிறவில அவங்க எல்லாமே கோபியர்களாக பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. கோபியர்கள் காமத்தினாலும், கம்சன் பயத்தினாலும். ஏன்னா கம்சன் தன்னுடைய தங்கையை திருமணம் முடிஞ்சு வசுதேவர் கூட அவங்க அமுச்சு வைக்கிறாங்க. அப்போ தேரோட்டி கூட வேணாம், நானே போய் கூட்டிட்டு போய் விடுறேன் என் தங்கையன்னு சொல்லிதான் அவ்வளவு அன்போட போறான். அப்ப நமக்குள்ளாரியே இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் இருக்கிறது. இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அந்த உயர்ந்த குணத்துல, சாந்தமான குணத்துல தேர்ப்பாகனை கூட விட்டுட்டு நான் போய் என் தங்கச்சி கொண்டு போய் விட்டுட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு அவர் கிளம்புறாரு. ஆனா அந்த அசரீரி கேட்ட உடனே, மூடனே உன் தங்கையோட வயிற்றுல வரக்கூடிய 8வது குழந்தை உன்னுடைய உயிரை பறிக்கும் சொன்னா அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய உறைவாள்ல இருந்து அந்த கத்தியை எடுத்து சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறார். சண்டை இல்ல, அவங்கள கொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். தேவகி அம்மாவோட அந்த கூந்தலை இழுத்து கொல்லணும்னு போறார். அப்பதான் வசுதேவர் ரொம்ப சாதுரியமாக அங்க சாங்கிய தத்துவத்தை எல்லாம் எடுத்து சொல்றாரு அவங்களுக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க கம்சன் அந்த அசரீரி கேட்டதுனால 24 மணி நேரமும் பகவான் கிருஷ்ணர் நினைச்சுட்டு இருக்க. ஆனா என்ன பாவத்துல நினைச்சுட்டு இருக்கா? 2 பாவம் நம்ம பாக்குறோம். அனுகூல்ய, பிரதிகூல்ய. அனுகூல்ய அப்படின்னாக்கா எதெல்லாம் சாதகமாக இருக்கின்றதோ பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு அதெல்லாம் அனுகூல்ய.
எதெல்லாம் பாதகமாக இருக்கோ அது வந்து பிரதிகூல்ய அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ கம்சன் பகவானிடத்துல பிரதிகூல்ய பக்தி பண்றார். அவரை வந்து என்னை கொன்றதுக்கு முன்னாடி நான் அவனை கொண்டுறணும். அது போல சிசுபாலன் வந்து பிறக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது ஒரு கண்ணு, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கோரமான ரூபத்துல பிறக்கிறார். அப்ப திருப்பி அசரீரி கேக்குது. சிசுபாலனுடைய தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா வசுதேவருடைய தங்கை. சோ சொந்த அத்தை அவங்க இல்லையா? அதனால அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, சிசுபாலனுடைய இந்த ஒரு உக்கிரமா இருக்கே ஒரு ரூபம். உடனே அசரீரி கேக்குது, யார் இந்த குழந்தையை தொடும்போது அவங்களோட ஸ்பர்ஷத்தினால இவங்களுடைய எல்லா இந்த அவலட்சணங்கள்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவருடைய கையால தான் இவருக்கு மரணம் சம்பவிக்கும் அப்படின்னு அத்தை அழறா. சோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு, எதுக்கு அழற? இல்ல இந்த மாதிரி நீ தொட்ட உடனே தான் என் குழந்தைய வந்து ரொம்ப சுந்தரமா மாறிட்டான். ஆனா அவனுக்கு வந்து மரணமும் ஒன்னால சம்பவிக்குமோன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப துக்கமா இருக்குன்னு சொல்லும்போது அப்ப அவர் சொல்றார், கவலைப்படாத அத்தை, நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு 100 தடவை பொறுக்கிறேன் அவன் சொல்றதை. அவன் திருப்பி திருப்பி அதே தவிர பண்ணான் அப்படின்னாக்கா 100க்கு மேல போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நான் கண்டிப்பா ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியன்றத சொல்றாரு. சோ அதே மாதிரிதான் சிசுபாலன் வந்து முதல்ல பாண்டவர்கள் வந்து ஒரு அரண்மனை கட்டி இருக்கும்போது அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா அங்க தண்ணி இல்லை. அந்த அளவுக்கு அவங்களோட கட்டிட வேலைப்பாடுகள். தண்ணி இருக்காது, ஆனா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஆஹ் அப்போ அவங்க வந்து ஆஹ் ஆஹ் எல்லாரும் அவையோர் மத்தியிலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு வந்து முதல் மரியாதை செலுத்தணும்னு சொல்லும்போது எல்லா அரசர்களும் வந்திருக்காங்க. பாண்டவர்களுடைய முதல் அரண்மனை அது. செலுத்தணும்னு சொல்லும்போது என்ன, பீஷ்ம பிதாமகர் முதல் கொண்டு எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்குத்தான் இந்த முதல் மரியாதை போகணும் அப்படின்னு. அப்போ சிசுபாலன் ரொம்ப திட்டிகிட்டே இருக்காரு கிருஷ்ணர். அவருடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சம்பந்தி தானே துரியோதனன் முகம் சுளிக்கிற அளவுக்கு சிசுபாலன் திட்டி தீக்குறார். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 100க்கு மேல அபராதம் பண்ணதுனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சக்கரம் வந்து அவருக்கு வந்து மரணம் கிடைக்குது. அதே சமயத்துல எல்லார் முன்னாடியும் அந்த அவருடைய ஆத்மா பகவானுடைய திருப்பாதத்துல மூழ்கி விடுகின்றது. 5 விதமான முக்தியை பார்க்கணும் இல்லையா? சாலோக்கிய, சாயுஜ்ய, சாய் ரூப அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய திருப்பாதத்திலே வந்து அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையுது. அப்ப இங்க சிசுபாலன் என்ன பாவத்துல வந்து பக்தி பண்றாரு சொல்லுங்க? சிசுபாலன் என்ன பாவத்துல பக்தி பண்றார்? இருக்கீங்களா? வெறுப்பு. இவனால்தான் எனக்கு மரணம் வரப்போதான்ட்டு ஒரே வெறுப்பு அவர் மேல இல்லையா? சோ அங்க பாக்குறோம், காமத்தினால் கோபியர்களும் பயத்தினால கம்சன் பயந்துனே இருக்கான். எப்ப எப்ப இவனால எனக்கு மரணம் வருமோ அப்படின்ட்டு. வெறுப்புனால சிசுபாலன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விருஷ்ணி குலத்தவர்கள், அந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா, அவங்க எல்லாம் வந்து உறவு முறையின் மூலமாக பக்தி கொண்டிருக்காங்க, பகவான் மேல ஈடுபாடோட இருக்காங்க. அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் உம் பாண்டவர்கள் எல்லாம் அன்பின் மூலமாக பகவானோட கட்டுப்பட்டு இருக்காங்க. ஸ்ரீ நாரத ரிஷி வந்து இதை வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு 7வது ஸ்கந்தத்துல. என்னை போன்ற பக்தர்கள் பகவானிடத்துல பக்தி ரூபத்துல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அடுத்த இதுல பாத்தீங்கன்னா அடுத்த 32வது ஸ்லோகத்துல கோபமாவோ அல்லது பயத்தினாலேயோ அல்லது நட்பினாலேயோ ஏதாவது ஒரு முறையில வந்து நாம பகவானுடைய கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் அப்படின்றத அங்க சொல்றாங்க. சோ இதுதான் வந்து இந்த முதல் பேராகிராஃப் 181வது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய. சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு தானாகவே வர வேண்டிய ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட கவர்ச்சியும் யதுகுலத்தினர் மீது அவர் கொண்ட நேசம் இதெல்லாம் தான் அந்த 5 விஷயங்களை வந்து நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அடுத்தது, கோபியர்களும் கம்சனும் ஒரே லட்சியத்தை கொண்டிருந்தார்கள். உண்மைதான் இல்லையா? பகவான் அடையணும்ன்றதுதான் அவங்களுடைய ஒரே லட்சணம். அது போல எப்பவும் அவரை பத்தியே ஸ்மரணம் பண்ண, இப்ப என்ன பண்ணுவான் கிருஷ்ணர், இப்ப என்ன பண்ணுவார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு எப்பவும் அதே ஸ்மரணத்துல இருக்காங்க. அவங்க 2 பேருடைய குறிக்கோள் ஒரேதாக இருந்தாலும் அவங்க கையாண்ட மார்க்கம் வந்து தவறு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பக்தர்களும் ஆன்மீக உலகுக்கே உயர்வு பெற்ற போதிலும் இன்னமும் இவ்விரு பிரிவு ஆத்மாக்களிடையில் வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்கின்றது. என்ன அந்த வந்து இரு பிரிவுகள்?
ஒண்ணு துவேஷத்தோட இருக்கிறது, இன்னொன்னு வந்து பக்தியோட இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவரே அருவ பிரம்மமாகவும் பரமாத்மாவும் பகவானாகவும் தம்மை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, பகவானுடைய அவதாரங்கள் வந்து எண்ணிலடங்காதது. கடல்ல வரக்கூடிய அலைகளை நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாது அது போல. சோ இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஆஹ் பகவான 3 நிலையில உணரும். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபமே இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பரபிரம்மம் அந்த நிலையில போயிடுறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் இதெல்லாம் செப்பரேட்டா பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. பக்தி தொண்டை முழுமையாக நம்மளை ஈடுபடுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னாக்கா, சூரியனும் சூரியன் இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒளி கற்றை, அந்த பிரகாசம். சோ அந்த பிரகாசம் தான் வந்து சூரியன் அப்படின்னு நினைச்சா அது வந்து நம்மளுடைய தவறான ஒரு எண்ணமும் கூட அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அதனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய ஒளிக்கும் சூரிய மண்டலத்துக்கும் ரெண்டும் ஒரே இதுல இருந்து இருந்தாலும் கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்யுது இல்லையா. சோ அதுதான் சக்தி, சக்திமான். பகவானே வந்து அனைத்தின் சக்திமான். அவரிடத்திலிருந்து தான் சக்தி வருகின்றது. சோ பகவான் சக்திமான், அவருடைய சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதுல இருந்துதான் மத்த எல்லா விஷயங்களும் வெளியில வருகின்றது. சோ அவரோட உடல்ல இருந்து எழக்கூடிய ஜோதியும் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் வேறானதாகவும் இருக்கின்றது. சோ அப்படி இருக்கும்போது அருவவாதிகள்லாம் அந்த ரூபத்துலதான் வந்து கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. பகவானின் பக்தர்களும் இறைவன் மீது ஈடுபாடு உடையவர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவரது இறை உலகில் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றார்கள். எல்லாரும் அப்படி சர்வசாதாரணமா போயிட முடியாது. நம்ம மனுஷங்கள்லயே வந்து இப்ப ஒரு பிஎம் போய் பார்க்கணும்னா எவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்கு. நம்ம அவங்களுக்கு லெட்டர் எழுதணும், அவங்க திருப்பி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், அந்த சமயத்துல போகணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது சாதாரண மனுஷங்களுக்கு அப்ப பகவானுடைய கோலோக பிருந்தாவனம், அப்போ அங்க போறதுக்கு பக்தர்களுக்குன்னு சில கிரைட்டீரியாஸ் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம எல்லாரும் ஜஸ்ட் லைக் தட் போக முடியாது. பக்தர்கள் மட்டும்தான் உள்ள நுழைய முடியும். தேவர்களோ ரிஷிகளோ கூட உள்ள போக முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து ரூப கோஸ்வாமிகளுக்கு முன்னாடி அருவவாதிகளை பத்தி சொன்னார் இல்லையா, இப்ப உருவவாதிகள். இவங்க 2 பேருக்கும் வந்து உள்ள வேறுபாடு நமக்கு நல்லா தெரியும். அருவவாதிகள்னா பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்றவங்க, உருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க. இது ரெண்டுமே இன்னும் போயிட்டே இருக்கு. சோ இங்க அருவவாதிகளும் ஆன்மீக நிறைவு எய்த பெற்றனர் என்றால் அவர்கள் அருவ பிரம்மத்துக்குள் மட்டுமே நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றார்கள். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அருவவாதிகள் வந்து பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தியானத்துல மனசு நிலைச்சிருப்பாங்க. சோ அவங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவ பிரம்ம அந்த பிரம்ம ஜோதி வரைக்கும் தான் அவங்களுடைய புரிதல். இதுதான் என்னுடைய நோக்கம், இவர்தான் பகவான் அப்படின்ட்டு பகவானை வந்து பரபிரம்மமாக மட்டுமே நினைச்சாரு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு மேல அவர் வந்து அங்க ப்ராக்ரஸ் ஆகல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அருவவாதிகளும் பிரம்ம ஜோதியின் அருவ ஒளியினுள் மட்டுமே நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அந்த ஜோதியில வந்து ஐக்கியமாறது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பர்மிஷன் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால இவர்கள் இருவரும் ஒரே பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அருவவாதிகள் உண்மையில் பகவானின் பகைவர்கள் ஆவர். ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அவர்களால் பகவானின் ஈடு இணையற்ற வளத்தினை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. பகவானுடைய அந்த ரூபத்தின் திவ்யமான ரூபத்தினோட பலனை அவங்களால அனுபவிக்க முடியல. அதனால அவர் மேல துவேஷம் பாட்டுறாங்க. சோ இதுக்கு என்ன காரணம்னா துவேஷம், வெறுப்பு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு அருவவாதிகள் பகவானிடத்து குற்றம் இழைப்பவர்கள் என்று வெளிப்படையாக அறிவிக்கின்றார். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. எப்ப பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு வாதிடுற ஒரு கும்பல் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அங்க வந்து உண்மையாலுமே வந்து இவர் வந்து சாடுகின்றார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அருவவாதிகள் பகவானிடத்து குற்றம் இழைப்பவர்கள் என்று பகிரங்கமாக சொல்றார். எனினும் பகவான் அன்புமயமானவர் இல்லையா. அதனால அவர்கள் அவரது பகைவர்களாக இருந்த போதிலும் கூட இன்னைக்கு கிளாஸ் எங்களுக்கு அதுதான் ஓடிச்சு. அதாவது பாரபட்சம் காட்டுறவரா பகவான். இப்ப இந்த உடல் இருக்கு அப்படின்னா இது சார்ந்து எனக்கு கூட இருக்கக்கூடிய உறவுகள் மூலமாக நான் என்ன பண்ணுவேன், ஓகே இது என் குழந்தை, இது வந்து என்னுடைய கணவர், என்னுடைய வீட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமனா இருக்க வேண்டிய இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன், கொஞ்சம் பார்ஷலா இருக்க மாதிரி தோணும். அது போல பகவான் பாரபட்சம் உடையவர் அப்படின்னாக்கா அப்படி இல்லை. ஏன்னா நமக்குதான் வந்து இந்த உடல் இருக்கு. பகவானுடைய உடல் பிறப்பற்றவர். வேணும் போது இறங்கி வருகின்றார். லீலெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் அவருடைய கோலோக பிருந்தாவனம் சென்று விடுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் உண்மை. ஆனா அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அது வந்து பகவான் இடத்துல குற்றம் இழைக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்றத சொல்றாரு.
அவர்கள் அவரது பகைவர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் இறை உலகில் நுழைவதற்கும் முழுமை பொருளின் வேறுபாடற்ற ஒளியான அருவபிரம்மம் இருப்பதற்கும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். சோ அவங்களுடைய புரிதல் அருவபிரம்மம்ன்றதுனால அந்த ஜோதியை மட்டும்தான் அவங்களால பரபிரம்மத்தை அந்த நிலையில மட்டும்தான் அவங்க வந்து உணர முடிகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதே சமயத்துல அவங்களும் மீண்டும் மீண்டும் பக்தி தொண்டு செய்து உயர்ந்த நிலைக்கு செல்ல முடியும். பல்வேறு பிறப்பு இறப்புகளுக்கு பிறகு உண்மையான ஞானம் பெற்றவன் என்னை சரணடைகின்றான். நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் நம்ம இப்ப எத்தனையோ உபாதைகளுக்கு நடுவில் அமர்ந்திருக்கோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பூர்வ ஜென்ம பலத்தின் காரணமாக அவர் என்ன பண்றார், ஆஹ் பகவான் மேல பக்தி தொண்டு செலுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்ல, அருவவாதிகளும் பகவான் சொல்றார், தியானத்துல இருக்கவங்களும் சரி பக்தர்கள் ரெண்டு பேருமே என்னை வந்து அடைகின்றார்கள். அவங்க கையில எடுத்துக்கொண்ட மார்க்கம் வேறு. இப்ப ஞானிகளும் யோகிகளும் ரிஷிகளும் பார்த்தீங்கன்னா அமர்ந்து தியானம் செய்வாங்க. ஆனா பக்தர்கள் தன்னுடைய புலன்களை ஃப்ரீயா பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறாங்க. அதனால அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூரிஃபை ஆகுதுன்றதே நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பல்வேறு பிறப்பு இறப்புகளுக்கு பிறகுதான் இந்த உண்மையா பிரம்மாண்ட புராணத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, உலக மாசிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்களும் அசுரர்களும் முழுமுதற் கடவுளால் கொல்லப்பட்டவர்களும் பிரம்ம கருத்துடைய வாழ்வில் ஆழ்ந்து பிரம்மஜோதியின் ஆன்மீக வானில் வாழ்கின்றனர். சோ இந்த ஆன்மீக வானமானது மண்ணுலக வானத்தை விட வெகு தொலைவில் இருக்கின்றது. ஆன்மீக வானம் இந்த பூமியில இருக்கிறத விட ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. அது பகவத்கீதையில் நீல வானத்திற்கு மேல் ஆன்மீக வானம் ஒன்று இருக்கின்றது என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதையில அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். நீளமாக ஒரு கலர்ல இருக்கக்கூடிய ஆஹ் அந்த அந்த என்னது பௌதிகமான உட பௌதிகமான உலகை காட்டிலும் உயர்ந்தது வந்து ஆன்மீக லோகம். சோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, உலக மாசிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்களும் அசுரர்களும் முழுமுதற் கடவுளால் கொல்லப்பட்டவர்களும் பிரம்ம கருத்துடைய வாழ்வில் ஆழ்ந்து பிரம்மஜோதியின் ஆன்மீக வானில் வாழ்கின்றனர். இந்த இந்த பௌதிகமான வானத்தை காட்டிலும் ஆன்மீக வானம் வந்து வேறுபட்டது. ஆன்மீக வானம் வந்து வேறுபட்டது. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த பிரம்மாண்ட புராணத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நீல வானத்திற்கு மேல் ஆன்மீக வானம் ஒன்று இருக்கின்றது அப்படின்றது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. பகைவர்களும் அருவவாதிகளும் பிரம்மஜோதியில நுழையறதுக்கு அனுமதிக்கப்படலாம். பகைவர்களும் பிரம்மஜோதியில நுழையறதுக்கு அனுமதிக்கப்படலாம். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் மட்டுமே ஆன்மீக லோகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகின்றார்கள். சோ அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, பக்தி தொண்டு ரொம்ப சிரேஷ்டமானது அப்படின்றது நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஆன்மீக ஆனந்தத்தினை அனுபவித்து மகிழ்வதற்காக ஆன்மீக உலகங்களில் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றார்கள் பக்தர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு விஷயம் நம்ம இங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும். சிசுபாலன் பகவானை திட்டிட்டே தான் இருந்தார். ஆனா எல்லாரும் முன்னாடி எப்படி சிசுபாலன் பகவானுடைய தாமரை திருவடில வந்து நுழையிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இதுல இருந்து என்ன புரிதல் இருக்கு? அவர் துவேஷம் தானே பண்ணிட்டு இருக்காரு, வெறுப்பு தான் பாராட்டுறார். அவரையும் அரவணைத்து பகவான் முக்தி கொடுக்கிறார். அப்ப இதை என்ன என்ன மாதிரி நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறது சொல்லுங்க பாக்கலாம். விட்டுறப்பெல்லாம் அவர் பேரை மாதாஜி அவரு கிருஷ்ணர் பேர் சொல்லிட்டு அதேதான் மாதாஜி, கரெக்ட். அவன் சொல்லாம கிருஷ்ணர் பேரையே சொல்றாரு. அதுதான் எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய நாமத்திலே இருக்கார். அதுக்குதான் ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் பார்க்கணும். அனுகூல்ய பிரதிகூல். அனுகூல்யமானது சாதகமானது, பாதகமானது. சோ இந்த அவர் என்னதான் பகவானை வந்து துவேஷம் பண்ணாலும் எப்பொழுதும் அவருடைய நாமத்தையே சொல்லிட்டு அதே ஸ்மரணத்துல இருந்ததுனால பகவான் பாரபட்சமற்றவர். நமக்கு தான் அந்த உடல்லாம் எடுத்திருக்கிறதுனா உடல் சார்ந்த உறவுகள் மேல பற்று. ஆனா பகவான் அஜ பிறப்பற்றவர். தோணும் போது அவர் மேல இருந்து இறங்கி வருகின்றார். அதனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு மேலையும் பாரபட்சம் காட்டுவதில்லை. அது அசுரனாகவே இருந்தாலுமே கூட. சிசுபாலன் நம்ம பார்த்தோம். அது போல இரண்யகசிபு, இரண்யாக்ஷன் எல்லாருமே பூத்தனா வந்து பகவானை கொலை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்தான். ஆனா அவங்களுக்கும் கூட முக்தியை கொடுத்து அவர் வந்து தாய் அப்படின்ற உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ தன்னிச்சையான அன்பு இருக்கு இல்லையா, அதனால் மட்டுமே பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும். ஆன்மீக லோகங்களுக்கு நாம போக முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 10வது காண்டம் 87வது ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, போற்றுதற்குரிய பகவானே, யோகிகள் தங்கள் உள்ளத்தில் விற்றிருக்கும் உண்மை தியானித்து அருவ பிரம்ம ஜோதியில் இணையும் ஆன்மீக நிறைவினை எய்துகின்றனர். சோ யோகிகள்லாம் அந்த ஆன்மீக லோகத்துல போறதுக்கு அவங்க வந்து அனுமதிக்கப்படல. அவங்க வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதி, அந்த கோலோக விருந்தாவனம் சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த பிரம்ம ஜோதி வரைக்கும் தான் அவங்களால போக முடியுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம்
இல்லையா? உம்மை பகைவராக கருதுபவர்களும் தியானிக்காமலேயே அதே நிறைவினை எய்துகின்றனர். இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? பக்தர்களுக்கும் அதே இதை கொடுக்குறீங்க. ஆனா இங்க யாரெல்லாம் பகைவர்கள் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு முக்தி கொடுக்குறீங்க. ஆனா பகவான் இங்க முழுமையாக பக்தி இது பண்றது இல்லை இல்லையா? சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பிரம்ம ஜோதின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அது வரைக்கும் அவங்க போறாங்க, அதுல திருப்பி பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. அதுல இருந்து அடுத்த நிலையான பக்தி யோகத்துக்கு அவங்க பின்னாடி முயற்சி செய்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க உம்மை தியானித்து அருவ பிரம்ம ஜோதி நேம் ஆன்மீக நிறைவினை எய்துகின்றார்கள். ஆன்மீக நிறைவு எப்ப வரும் அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு செய்வதனால் மட்டுமே வந்து வருகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்கள், உங்களை வந்து பகைவராக கருதுபவர்களும் தியானிக்காமலேயே அதே நிறைவினை எழுதுகின்றார்கள். சோ இவர் என்ன பண்றார், கோபியர்களுக்கு என்ன கொடுக்கிறாரோ அதே போல அந்த மற்றவர்களுக்கும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கார். பகவான் நிர்குணவாதி, அஜ, அவருக்கு தோணும் போது இறங்கி வருகின்றார். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அருவவாதிகள் சூரிய ஒளி போன்ற பிரம்ம ஜோதியில் இணைய முடியும். சோ அருவவாதிகளோட தன்மை என்னவாக இருக்கு, அந்த சூரிய ஒளி போல இருக்கக்கூடிய பிரம்ம ஜோதி அதுல வந்து இணையறதா தான் அவங்களுடைய தன்மை இருக்கு. ஆனா பக்தர்களுக்கு என்ன, எனக்கு முக்தி எல்லாம் வேண்டாம், விமுக்தி தான் வேண்டும், எப்பொழுதும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருந்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், அதுதான் வேணும் அப்படின்றத சொல்றார். சோ அதுதான் வந்து பக்தர்களுடைய நிலைப்பாடு. ஆனா பக்தர் அல்லாதவர்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன, யுக்தியை நாடுவது, முக்தியை நாடுவது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கோபியர்களின் காம மனோபவம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுவது பாலியல் நாட்டம் அல்ல, ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. அதனாலதான் நம்ம 10வது ஸ்கந்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிடில் ஆஃப் த இதுல வச்சிருக்காங்க. அது மட்டுமே 2 இது போகுது, புத்தகம் போகுது, அதாவது 2 வால்யூம் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த கோபியர்களின் காம மனோபாவம் என்று குறிப்பிடப்படுவது பாலியல் நாட்டம் அல்ல, பௌதிகம் சார்ந்தது அல்ல. சோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த காம இச்சை என்பது கிருஷ்ணருடன் ஒரு பக்தன் கொள்ளும் ஒரு குறிப்பிட்ட உறவு மனப்பான்மையை குறிக்கின்றது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு புரிதல் இருக்கும். காலையில நம்ம மங்களாத்தி அட்டன் பண்ணும்போது பகவானுடைய திருப்பாதத்துல இருந்து அப்படியே மேல போறோம் இல்லையா, அப்ப அவரை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான நிலை வந்து அங்க கிடைக்கின்றது. அது வந்து அது காமத்தினால் வரக்கூடிய மனோபாவம் அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஒவ்வொரு பக்தனும் அவனது நிறைவு நிலையில் பகவான் மீது தன்னிச்சையான ஈடுபாடு கொள்கின்றான். நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே தன்னிச்சையான பக்தி தொண்டு. அது என்ன தன்னிச்சையான பக்தி தொண்டு, நாம எப்ப ஒழுங்கு விரைமுதிகளை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்குமோ அப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய பிஹேவியரா மாறிடுது அல்லது கேரக்டரா மாறிடுது. அதுதான் ராகானுக பக்தி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ இந்த அவருடைய ஆயர்குல நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல உண்மையான அன்பு வச்சிருந்ததுனால அதெல்லாம் வந்து தானாகவே தன்னிச்சையான அந்த அன்பு தொண்டு வந்தது, இந்த ராகானுக பக்தி வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவானின் உறவினை அனுபவித்து மகிழ்வதற்கான ஆசையாக தோன்றலாம், ஆனால் இது உண்மையில் உன்னத பசுக்களை பாதுகாப்பதன் மூலம் அவருக்கு தொண்டு செய்யும் தன்னிச்சையான காதலாகும். சோ இது வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு பிரியமான பசுக்களை இவங்க பராமரிக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு பக்தின்றது வந்துருச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம பார்த்தோம், பக்தர்களை பகவான மகிழ்விப்பதை காட்டிலும் அவருடைய பக்தர்களை மகிழ்விப்பது மிகவும் அவருக்கு வந்து பிடித்தமானது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, அடுத்து வந்து புலனுறவு கவர்ச்சி. அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் அதீத விருப்பமானது விரஜம் என்னும் உன்னத பூமியில் வெளிப்படுகின்றது. இந்த விரஜ பூமியில தான் அதுதான் வந்து விருந்தாவனம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த விருந்தாவனத்துல மட்டும்தான் அவருக்கு தொண்டு செய்யணும்ன்ற அந்த உண்மையான அன்பு, ராகானுக அன்பு வந்து வெளிப்படுகின்றது. அதுவும் யாருக்கு மத்தியில ஏற்படுகின்றது, கோபியர்களுக்கு மத்தியில அது வெளிப்படுகின்றது. சோ கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட காதலானது மிக மிக உயர்ந்தது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மேல கோபியர்கள் கொண்ட காதல் மிக உயர்ந்தது. அதிலும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மா வந்து முதலிடம் பார்க்கிறோம். இது நமக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக அது சில சமயம் காம இச்சை என்று விளக்கப்படுகின்றது. பட் பௌதீகம் சார்ந்த காம இச்சை அது அல்ல அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தத்தோட ஆசிரியர் ஸ்ரீ கவிராஜ் கிருஷ்ணதாசர் அவர் சொல்றார், காம இச்சைக்கும் தொண்டு மனப்பான்மைக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டினை எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, காம இச்சை அப்படின்றது என்னுடைய புலனை திருப்தி செய்வதற்காக நான் எடுக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே காம இச்சை. அதே சமயத்துல தொண்டு மனப்பான்மை என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பகவானுடைய இதை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தொண்டு அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ
உலகில் ஒரு காதலன் தனது காதலின் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது என்பது கிடையாது. உண்மையில் உலகில் ஒவ்வொருவரும் தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதை மட்டுமே பிரதானமாக கொண்டுள்ளனர். அதுதான் உண்மை, அதுதான் பார்க்கிறோம். ஆனா கோபியர்களோட பாவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, எப்பொழுதும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்தில் இருக்குது. அவரை எப்படி திருப்திப்படுத்துறதுன்ற பாவத்துல இருக்கு இல்லையா? சோ அதனாலதான் தனக்கு அவங்க எதையும் யோசிச்சுட்டே இல்லை. அதனாலதான் அவங்க உயர்ந்த பக்தர்கள் என்று கருதப்படுகின்றார்கள். இதற்கு உலகில் ஒரு உதாரணம் கூட கிடையாது. ஆகையால் கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட மெய்மறந்த காதலானது சில சமயம் அறிஞர்களால் உலகில் உள்ள காம இச்சை போன்றது என்று விளக்கப்படுகின்றது. தவறான ஒரு புரிதல், தவறான ஒரு விளக்கம். சோ அது என்ன, அப்படி ஒரு உயர்ந்த பக்தி, உயர்ந்த அன்பு, அந்த அன்பை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் சாட்சாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்ன பண்றார், ஒரு பக்தருடைய பாவத்துல அவர் பக்தி தொண்டு எப்படி செய்யறதுன்றத மத்தவங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறார். என்ன ரூபத்துல? ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அந்த கோல்டன் காம்ப்ளெக்ஷனை, தங்கமயமான நிறத்தோட அவங்க வராங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, உத்தவரை போன்ற மகா பக்தர்கள் பகவானின் நண்பர்கள் தான். அவர்கள் கோபியர்களின் காலடி சோடுகளையே பின்பற்ற விரும்புகின்றனர். அவர் உத்தவர் சொல்வார், இந்த மதுரால கோபியர்களுடைய திருப்பாதம் பட்ட ஒரு புல்லாக நான் இருக்க விரும்புகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட காதல் நிச்சயமாக உலகியல் காம இச்சை கிடையவே கிடையாது. இல்லையேல் உத்தவர் போன்றவர்கள் எவ்வாறு அவர்களின் காலடி சோடுகளை பின்பற்ற விரும்புவார்கள்? அடுத்த உதாரணம் பகவான் சைத்தன்யர். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் சந்நியாசம் பெற்றவுடன் பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்வதை தவிர்ப்பதில் மிக மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டார். ஆயினும் பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதற்கு கோபியர்களின் முறையை தவிர வேறு சிறந்த முறை இல்லை என்று போதித்தார். அவர் சந்நியாசம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பெண்களுடைய சகவாசமே கூடாது அப்படின்னாரு. அதே சமயத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை 5 விதமான ரசங்கள்ல நாம வழிபடுறோம். அதுல மிகவும் உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த மாதுரிய பாவம். சோ அதுதான் சிறந்த முறை அப்படின்றது சொல்றாரு. சோ பகவானை வழிபடும் கோபியர்களின் முறையானது காம இச்சையால் தூண்டப்பட்டதாக தோன்றிட போதிலும் கூட அதுவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு போன்றவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. இதன் பொருள் என்ன அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட ஈடுபாடு காமமாக தோன்ற போதிலும் அது துளியளவும் பௌதிகம் அன்று, அது பௌதிகமான விஷயம் கிடையாது. அதை நம்ம ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஒருவன் உன்னத நிலையினை எய்தாத வரையில் கிருஷ்ணருடன் கோபியர்கள் கொண்ட உறவினை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம். பக்தியில நாம உயர்ந்தால் ஒழிய அதை எப்படி உணர்றதுன்றது வேற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான். சோ இது பார்வைக்கு இளம் பெண்களும் இளைஞர்களும் கொள்ளும் சாதாரண தொடர்பு போல தோன்றுவதால் உலகில் காணப்படும் சாதாரண பாலியலை போல நாம் அதை எடுத்துக்கிறோம். ஆனா அது தவறு அப்படின்னு பாக்குறோம். துரதிருஷ்டவசமாக கிருஷ்ணருக்கும் கோபியர்களுக்கும் இடையிலான காதல் லீலைகளின் உன்னத இயற்கனை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் கோபியர்களுடன் கொண்ட கிருஷ்ணரின் காதல் லீலைகளை சாதாரண உலகில், அதுதான் எப்போ நமக்கு அந்த உண்மையான புரிதல் இல்லையோ அப்ப அந்த லீலையை நாம சாதாரண பௌதிக லீலை போல எடுத்துக்கணும். அது தவறு. சோ அடுத்தது இதுக்கு மாறாக இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, குப்ஜாவோட கதை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ மதுரால இருந்து விருந்தாவனத்துல இருந்து மதுரா போறார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அக்ரூரர் தான் கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு வர்றார். கம்சன் ஆல்ரெடி சொல்லிதான் அனுப்புறார். இத எதுக்காக நம்ம அவரை கூப்பிடுறோம், கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு வரோம்னா, மல்யுத்தன்ற பேர்ல கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு குவாலய அப்படின்ற அந்த யானையை வச்சு அவரை நம்ம இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டுதான் அவர் அனுப்பி வைக்கிறார். அக்ரூரும் போறார். அவர் கம்சனோட பிளான் தெரியும், இருந்தாலும் கம்சன்கிட்ட சொல்றாரு, நீ நினைக்கிறல்ல அது ரொம்ப தவறான விஷயம், அது எப்போதும் நடக்க போறதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இருந்தாலும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய தரிசனம் எடுத்துக்கொள்ளலாம்னு சொல்லிட்டுதான் அக்ரூரர் அங்கிருந்து கிளம்பி வர. சோ அவங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் பலராமனையும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அங்கிருந்து கூப்பிட்டுட்டு விருந்தாவனத்துல இருந்து மதுரா போயிட்டார். அங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேரும் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பாத்தீங்கன்னா அங்க வீதி உலா வராங்க. அவங்களுடைய அழகுல அத்தனை பேரும் மயங்கி போறாங்க. அது வேற விஷயம். குப்ஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பெண். அவங்க எப்படின்னா திரிவிக்ரம அப்படின்னா 3 இடத்துல அவங்களுடைய உடம்பு வளைஞ்சு காணப்படுதான். கூன் சொல்றோம் இல்லையா, கூனும் இருக்கு, உடம்பும் வளைஞ்சிருக்கு, தலை இப்படி இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு இதுக்கு மேல பார்க்க முடியாது. இவ்வளவுதான் அவங்களோட இது, அதுக்கு மேல பார்க்க முடியாது. ஓகே, அவங்களுடைய பணி என்ன அப்படின்னாக்கா, கம்சனுக்கு சந்தனம் இழைத்து கொடுப்பதுதான் அவங்களுடைய பணி. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் பலராமரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, வீதி உலா வராங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா குப்ஜாக்கு அருள் பாலிக்கணும்னு அவர் முடிவு பண்ணிட்டார். அதனால எப்படி கூப்பிடுறாரு குப்ஜாவை,
ஓ உலகில் சிறந்த அழகிய பெண்ணே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. அழகான பொண்ணேன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. தன்னை இதுவரைக்கும் யாரும் அப்படி கூப்பிட்டதே கிடையாது. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க கிட்ட யாரும் பேசவும் மாட்டாங்க, ரொம்ப சிறுசிறுன்னு இருக்கவங்க. அப்ப இந்த இந்த வார்த்தை கேட்ட உடனே அப்படியே அவங்க நின்னுடுறாங்க. நின்ன உடனே என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணர் அவரோட, அவங்க இதுக்குதான் தலைக்கு இதுக்கு மேல தூக்க முடியாது, அவங்களுக்குதான் 3 இடத்துல பெண்டா இருக்கு உடம்புல. அப்ப உடனே என்ன பண்றார், ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய திருப்பாதத்தை தான் அவங்களால பார்க்க முடியுது. அவங்களுடைய திருப்பாதத்தை பார்த்த உடனே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், ஏன்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலியில எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி வந்து பகவானுடைய ரூபம் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப அதை பார்த்த உடனே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மூல முழுமுதற் கடவுள் புருஷோத்தமர் ரிஷிகேஷர் அப்படின்ற அதுக்கு வந்துட்டாங்க. ஆஹா, ஆனா இதுக்கு மேல நான் அவரை என்னால பார்க்க முடியலையேன்ற அந்த ஒரு பாவம் இருக்கு அவங்களுக்கு. சோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், என்ன எடுத்துட்டு போற எனக்கு குடுன்னு சொன்னா அடுத்த நிமிஷம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த சந்தன கிண்ணத்தை உடனே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இடத்துல காட்டுறாங்க. இது வரைக்கும் அவங்க யாருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணது கிடையாது. ஏன்னா இது வந்து அரசனுடைய கட்டளையை மீறினது மாதிரி ஆயிடும். பகவானுடைய இந்த பக்தி தொண்டுக்காக நான் கட்டளை என்ன எதனாலும் மீறுறேன்ட்டு அவங்க சொன்ன உடனே, அவர் கேட்ட உடனே, கிருஷ்ணர் கேட்ட உடனே அந்த சந்தன கிண்ணத்தை வந்து அவங்க கொடுத்துடுறாங்க. கொடுத்த உடனே என்ன பண்றாரு, நீயே எனக்கு வச்சு விடு, நான் அவங்களுக்கு கெட்டாதே. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு, அவங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வளைவுகள் இருந்ததோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்றாரு, மென்மையாக அந்த அந்த இடத்தை தொட்டு அவங்க என்ன பண்றாரு, அவங்கள வந்து தன்னோட அணைக்கிறார். அடுத்த நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே அவங்க ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்ணா மாறிடுறாங்க. அதிர்ஷ்ட தேவியான லட்சுமி கூட அவங்களுடைய அழகுல வந்து மயங்கி போறாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு உயர்ந்த அழகியா மாறிடுறாங்க. அடுத்த நிமிஷம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, யாரு குப்ஜா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இடத்துல, நீங்க கண்டிப்பாக என்னோட வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கூப்பிடுறாங்க. அங்க அவங்க கூப்பிடுறது வந்து காம இச்சை அப்படின்னு இங்க வந்து வர்ணிக்கிறாங்க அறிஞர்கள்லாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணர் மீது அவள் வைத்த ஆசை உலகியல் ஆகும். அது வந்து உலகியல். ஆனா கோபியர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் மேல வச்சது வந்து ஆன்மீகமயமானது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுது. சோ அவளது காதலை கோபியர்களின் காதலோடு ஒப்பிட முடியாது. குப்ஜாவோட காதல் கோபியர்களோட காதலோட ஒப்பிட முடியாது. அவன் கிருஷ்ணர் மீது கொண்ட காதல் காம பிராய அல்லது சற்றேறக்குறைய கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட காதலை போன்றது என்றே குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஆனால் அவங்க கொண்டது போல உண்மையான தூய காதல் அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணன். சோ இப்படியாக ராகானுக பக்தினா என்ன அப்படின்றத இந்த 15வது அத்தியாயத்துல நம்ம பாக்குறோம். அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அதை மேற்கொண்டு சொல்றாரு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ராகானுக பக்தி 5 விதத்துல செய்யப்படுது அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ ஒண்ணு வந்து இந்த காம இச்சை, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாக்குறது என்ன அப்படின்னாக்கா உறவு முறைகள். சோ நந்த மகாராஜர், யசோதா அம்மா மற்றும் இந்த விருந்தாவன மக்களின் மனோபாவம் பகவான் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் தாய் தந்தை என்னும் உன்னத கருத்தாக அதாவது உறவு முறைனா இந்த ரிலேஷன்ஷிப், அவர் தான் நம்மளுடைய உறவுகள் அப்படின்ற பாவத்துல அவங்க இது பண்றாங்க. எவரொருவரும் கிருஷ்ணருக்கு தாயாகவோ தந்தையாகவோ ஆக முடியும். நினைச்ச மாத்திரத்துல அது சாத்தியமான கிடையாது. அவங்க பற்பல யுகங்கள்ல செய்த தவத்தோட பலன் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து தாய் தந்தை அந்த அந்த பிராப்தி கிடைக்குது அவங்களுக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அந்த பாசத்துல அது என்ன 5 விதமான ரசங்கள். என்னென்ன 5 விதமான ரசங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா லைன்ல? சொல்லுங்க 5 விதமான ரசங்கள். दास्यम, साख्यम, माधुर्यम, वात्सल्यम, சாங்கியரசம், சாந்த ரசம், வாத்சல்ய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம். சோ இந்த சாந்த ரசம் எக்ஸாம்பிள், சாந்த ரசம் எக்ஸாம்பிள் அவர் கூடவே இருக்கக்கூடிய மயிலிறகா இருக்கட்டும், அவர் கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த புல்லாங்குழலா இருக்கட்டும், கன்று குட்டிகளாக இருக்கட்டும். மெயினா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விதுரரை வந்து சொல்லுவாங்க சாந்த ரசத்துல அமைதியாக. சோ அவர் என்ன இது பண்ணாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு. தாசிய ரசம் எக்ஸாம்பிள், தாசிய ரசம் வந்து அனுமன். சக்கியரசம் சக்கியம் அர்ஜுனா
அர்ஜுனா. வாத்சல்ய ரசம் யசோதா. யசோதாமை. ஆஹ் மாதுரிய ரசம் தான் நம்ம வந்து கோபியர்கள் அப்படின்னு பார்ப்போம். கோபியர்கள். மாதுரிய ரசத்தை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாத்சல்ய ரசம். சோ கிருஷ்ணர் மீது விருஷ்ணிகளாலும் விருந்தாவனவாசிகளாலும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட தன்னிச்சையான ஒரு காதல். அந்த காதல், அந்த அன்பு என்ன அப்படின்னாக்கா அது வந்து வாத்சல்ய ரசம். அவர்களிடம் நித்தியமாக இருக்கின்ற ஒன்று. அது தன்னளவே இருக்கும் அவங்களுக்கு. யாருக்கு? விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாரும். அதே சமயத்துல விருஷ்ணிகள், அந்த விருந்தாவனத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் விருஷ்ணிகள் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். யாதவர்கள் அல்லது வந்து ஆயர் குல சிறுவர்கள், கோபியர்கள், கோப்பர்கள் அப்படிலாம் பாக்குறோம். இங்க விருஷ்ணின் ஸ்பெஷலா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வசுதேவருடைய அந்த அந்த வம்சத்துல இருக்கவங்க, அது போல இந்த இதெல்லாம் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவங்க வெளிப்படுத்தின காதல் வந்து தன்னிச்சையானது. அது வந்து உறவு முறையில வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துங்க. என்னுடைய நண்பன் அல்ல, என்னுடைய உறவுக்காரங்க அப்படின்னு. சோ இது ஒழுங்குமுறை விதிகள் பின்பற்றப்படும் பக்தி தொண்டு நிலையில் இக்காதலை பற்றி விவாதிக்க தேவையே இல்லை. அதாவது ராகானுக பக்தி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அந்த ஒழுங்குமுறை விதிகளை ஃபாலோ பண்ணாதனால்தான் இங்க ராகானுக பக்தி வந்திருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்று. எது? ராகானுக பக்தி. தன்னிச்சையுடன் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டுக்கான தகுதி என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். விருஷ்ணிகள் மற்றும் பிருந்தாவனவாசிகள் போன்ற நித்திய பக்தர்களின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்ற விரும்பும் மனிதர்கள் ராகானுக பக்தர்கள். எப்பொழுதும் தன்னுடைய அந்த உயர்ந்த ஆச்சாரியர்களுடைய அடிசுவடுகளை ஃபாலோ பண்றோம்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது போல ஆல்ரெடி யாரு ராகானுக பக்தியில இருக்காங்களோ அவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்றது. அவங்க வந்து ராகானுக பக்தர்கள் எனப்படுறாங்க. இவர்கள் முதலில் கூறப்பட்ட பக்தர்களின் நிறைவு நிலையினை அடைய முயற்சிப்பவர்கள் என்பதாகும். இந்த ராகானுக பக்தர்கள் பக்தி துண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை மிகவும் கடுமையாக பின்பற்றுவது இல்லை. ஏன்னா அது ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு இல்லையா? இப்ப வந்து போர்ஸ்ஃபுல்லா நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னா அது வைதீக பக்தி. அது செய்ய செய்ய எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது, சில சமயம் இந்த வீட்டுல எல்லாம் சமைக்கும் போது அம்மாங்கள்லாம் வந்து அடிக்கடி அவங்க பண்றதுனால கையிலேயே வந்து தோசையை திருப்பி போடுவாங்க. அவங்க வேலை எல்லாம் கடகடன்னு ஃபாஸ்டா பண்ணுவாங்க. இது ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்க செஞ்சு செஞ்சு அது பழக்கமாயிடுச்சு. அது போல இந்த ராகானுக பக்தின்றது வந்து வைதிக முறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க காலங்கத்துல மங்களார்த்தி எந்திரிக்கணுமான்னு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா பண்ணும்போது வைதிக பக்தி. ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளே அறியாம எந்திரிப்போம், கோயிலுக்கு போறோம், நம்ம மெக்கானிக்கலா நம்ம பாட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். சோ அது வந்து ராகானுக பக்தி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ யாரும் அவங்க முந்தைய பக்தர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க வந்து ராகானுக பக்தர்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ இங்க இந்த ராகானுக பக்தர்கள் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை மிகவும் கடுமையாக பின்பற்றுவதே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்திருக்காங்க. தன்னிச்சையான சுபாவத்தால் அவர்கள் நித்திய பக்தர்களான நந்த மன்னர், அன்னை யசோதை போன்றவர்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர்களின் காலடி சுவடுகளை தன்னிச்சையாக பின்பற்ற முயல்கின்றார்கள். இவங்களாம் ராகானுக பக்தர்கள். குறிப்பிட்ட பக்தனாக வருவதற்குரிய ஆசை அங்கே படிப்படியாக வளர்ச்சி பெறுகின்றது. இந்த செய்கைதான் ராகானுக. டைம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ இந்த விரஜவாசிகளின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுகின்ற ஆர்வம் ஒருவன் உலக மாசிலிருந்து விடுபடவில்லை என்றால் சாத்தியமா? விருந்தாவனத்துல இருக்கவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறது எப்ப சாத்தியம் அப்படின்னாக்க இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல இருந்து விடுதலை ஆகாமல் அது சாத்தியமாகாது அப்படின்னு பார்க்கணும். பக்தி தொண்டின் விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதால் அனர்த்த நிவிருத்தி என்றொரு நிலை இருக்கின்றது. வந்து 14 விதமான பக்தி தொண்டுகள் பார்க்கணும். பக்தியோட நிலைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். முதல்ல அதீதமான கருணை. பகவானுடைய கருணை இருந்தா பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்கிறது. சங்கத்தின் மூலமாக ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து ஸ்ரத்தா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவிருத்தி. சோ நம்மளுடைய அந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்ம விட்டு போயிடும் அப்படின்னு பார்க்கணும். எப்ப? பஜனை கிரியா செய்யும்போது. எப்ப பஜனை கிரியா பண்றோம்? பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை நாம கீர்த்தனம் பண்றோம், அவருடைய இதை வந்து நம்ம கேட்கிறோம், மகிழ்கிறோம் இல்லையா? அந்த சமயத்துல நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? சோ
அனர்த்த நிவர்த்தினா என்ன அப்படின்னாக்கா, இதன் பொருள் உலக குற்றங்கள் அனைத்தும் மறைந்து விடுதல் என்பதாகும். சில சமயம் ஒருவன் இது போன்ற பக்தி காதலை உடையவனாக காணப்படலாம். ஆனால் உண்மையில் அவன் அனர்த்தங்கள் அல்லது விரும்பத்தகாத பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்க மாட்டான். சில சமயம் அவங்க உயர்ந்த பக்தர்கள் போல தோணும். ஆனா அவங்க அந்த விரும்பத்தகாத செயல்கள்ல தான் அவங்க விடுதலை பெற்றிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா விடுதலை பெற வேண்டும். அப்பதான் அடுத்த நிலைக்கு நம்ம உயர முடியும் இல்லையா? ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா, பக்தன் என்று தன்னை சொல்லிக் கொள்ளும் ஒருவன் தான் நந்த மகாராஜா, யசோதா மற்றும் கோபியர்களின் காலடிச் சுவடுகளை பின்பற்றுவதாக கூறுகின்றான். அவங்களுடைய காலடிச் சுவடுகளை பின்பற்றுவதாக கூறிக்கொண்டு இன்னும் பௌதிகமான இச்சைகளை வைத்துக் கொண்டிருக்காங்க இல்லையா? அது தவறு. பாலியல் வாழ்வில் நாட்டமுடைய அவனது அருவருக்கத்தக்க ஈடுபாடும் வெளிப்படையாக தெரிகின்றது. இவ்வாறாக தெய்வீக காதல் ஒரு பாவனையே ஆகும். இதற்கு மதிப்பு ஒரு சிறிதும் இல்லை. ஒருவன் உண்மையில் கோபியர்களின் அன்பு மயமாக காதல் கொள்கைகளின் மீது தன்னிச்சையான ஈடுபாடு உடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவனது நடத்தில் உலகியல் மாசின் ஒரு புள்ளி கூட காணப்படாது. நம்ம யாரை பார்த்துட்டு இருக்கோம்? ராகானுக பக்தினா என்னன்னு பாக்குறோம். எப்போ விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம ரெகுலரா பண்றோமோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நாம என்ன பண்றோம்? அதே பக்தியை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். அது ராகானுக பக்தி. சோ தாய்மை நம்ம சொல்லி தரணும்னு தேவையில்லை. குழந்தைக்கு இந்த டைம்ல தாய்ப்பால் கொடுக்கணும், இந்த விஷயங்களை பண்ணணும், அதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அம்மாக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும். சோ அது ராகானுக பக்தி அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த ராகானுக பக்தி நம்ம செய்யும் போது திருப்பி விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம கிராஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். சோ இதை எப்படி உணர்ந்து கொள்வது அப்படின்னாக்கா, உலகில் பற்றுல நமக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுனாக்கா இதை உணர முடியாது அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ ராகானுக பக்தி எப்படி செய்யப்படுகின்றது? முந்தைய பக்தர்களுடைய காலடி சூடுகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக. சோ ரூப கோஸ்வாமி ஒருவன் உண்மையிலேயே உலகில் குற்றங்களை விடுதலை பெறும் பொழுது அவன் விருந்தாவனத்தில் உள்ள நித்திய பக்தனின் நிலையில் கிருஷ்ணரை காதலிப்பதாக எப்போதும் அப்பக்தனை நினைவில் கொள்வான். அதாவது அவர் நினைக்கல. இவரு என்ன பண்றாரு? அந்த பக்தன் பகவான் மேல எப்படி அன்போட இருந்தான் அந்த லீலையை நினைவு கொண்டு இருப்பாங்க. இந்த மனநிலையை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது ஒருவன் எப்போதும் தனது மனதளவிலேனும் விருந்தாவனத்திலேயே வாழ்வான். எப்ப இந்த ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறாங்களோ, அதாவது ஒரு பக்தர் பகவான் மேல கோபியர்கள் எப்படியெல்லாம் லீல பண்ணாங்கன்னு அந்த ஸ்மரணத்துல இருக்கும்போது நாம அந்த இடத்துல பிருந்தாவனத்துல இருக்கும். சோ அதனால நம்ம தூய்மை அடைகின்றோம். அதாவது ஒருவன் இயலுமாயின் பிரஜபூமி எனும் பிருந்தாவனத்திற்கு சென்று அங்கே தங்கியிருந்து அதன் ஆன்மீக எல்லை ஆகிய பிருஜதாமத்தில் உள்ள பக்தர்களின் காலடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். சோ பிருந்தாவனம் போய் அவங்களுடைய காலடிச்சுவடுகளை, பக்தர்களுடைய காலடிச்சுவடுகளை பின்பற்றணும். நேரில் அங்கு சென்று வசிப்பது இயலாதது. ஒருவன் எங்கிருந்த போதிலும் விரஜத்தில் உள்ள சூழ்நிலையை மனதில் எண்ணி தியானித்தல் வேண்டும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நான் விரஜ பூமிக்கு போக முடியல, ஆமா, ஆனா நம்ம ஏற்கனவே போயிட்டு வந்த அனுபவங்கள் இருக்கும். அதை நாம எப்பவும் ஸ்மரணம் பண்ணணும்ன்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எவ்விடத்தில் வாழ்ந்தாலும் அவன் எப்போதும் விரஜதாம வாழ்வினையே சிந்தித்துக் கொண்டு இறைப்பணியில் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தனை பின்பற்றல் வேண்டும். சோ ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தனை அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா பக்தர்களுடைய அடிச்சூடுகளை ஃபாலோ பண்றாங்க. நம்ம யாரை ஃபாலோ பண்றோம்? தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபாதர், அவருடைய குரு, அவருடைய குரு. சோ இந்த மாதிரி குரு சிட பரம்பரை சங்கிலி தொடர் மாதிரி இருக்கிறதுல நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். கிருஷ்ண உணவில் வளர்ச்சி பெற்று தொடர்ந்து அவரது அத்தொண்டில் ஈடுபட்டு நிறைவு நிலை எய்திய போதிலும் கூட தன்னை வெளிப்படுத்தக் கூடாது. அதாவது அவன் தனது ஆயுட்காலம் வரை எப்போதும் ஒரு புதிய பக்தனாகவே தொடர்ந்து செயல்பட்டு வர வேண்டும். பக்தி தொண்டுக்கான ஒழுங்குமுறை விதிகள் கீழ் செய்யப்படும் செயல்கள் அத்தூய பக்தனாலும் கூட பின்பற்றப்பட வேண்டும். ஆனால் பகவானுடனான தொடர்பில் அவன் தனது உண்மை நிலையினை உணர்கின்ற பொழுது ஒருவரது வழிகாட்டுதலின் பேரில் பகவானை தன்னுள் சிந்திக்கக்கூடியவன் ஆவான். வழிகாட்டியை பற்றி அவனது உன்னத உணர்வுகளில் வளர்ச்சி அடைகின்றான். சோ பக்தர்களுடைய உயர்ந்த உன்னதமான வழிகாட்டுதலின் பேரில் ஒருவன் பக்தி தொண்டு செய்யறது ராகானுக பக்தி அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ தூய்மையான பக்தர்கள் விரஜபூமியில இருக்கக்கூடிய கோபியர்களின் அடிச்சுவடுகளை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. சித்த பிரணாளி என சொல்லப்படும் முறையில் எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். சித்த பிரணாளி என்பது அதிகாரமில்லாத தமது சொந்த வழியில் பக்தி தொண்டு செய்யும் ஒரு கூட்டத்தினரால் பின்பற்றப்படுகின்றது. அதுல நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதனாலதான் எப்பவுமே பிரபுபாதர் சொல்றாரு, அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்த பக்தர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அந்த அதிகாரம் இல்லாத ஒரு கும்பல் இருக்கு இல்லையா, அவங்களை ஃபாலோ பண்றது தவறு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க பகவானின் துணைவர்களை போல் தம்மை கருதி தாம் பகவானின் துணைவர்கள் ஆகிவிட்டதாகவே கற்பனை செய்து கொள்கின்றார்கள். அவங்க இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு இல்யூஷன்ல அவங்க இருக்காங்க.
ஆனா அவங்க கண்டிப்பா அங்க வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணல. ஆனா நான் வந்து பக்தன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. இந்த நடத்தை ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு ஏற்புடையது கிடையாது. சித்த பிரணாலி எனும் முறை போலி வைஷ்ணவர்களால் பின்பற்றப்படுகின்றது. சோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் எண்ணப்படி இச்செயல்கள் பக்தி தொண்டினை தரமான பாதைக்கு இடையூறு செய்பவை ஆகும். சோ ஒழுங்கான அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணி நாம பக்தி தொண்டு செய்யறது ராகானுக பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறோம். மத்தது வந்து நம்ம நாளைக்கு வாசிக்கலாம். 159வது பக்கம். வாஞ்சகல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நாம 16வது அத்தியாயத்தோட அந்த இதுல நம்ம பார்க்கலாம். ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா பகிரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அந்த மாதாஜி ராகானுகா என்ஓடி கொடுத்துருந்தீங்க இல்லையா, அதுல 15 அத்தியாயம் வரைக்கும் தான் இருக்கு, அதுக்கு மேல இல்ல. அந்த பிபிடி அனுப்பிச்சிருந்தீங்க இல்லையா, அதைத்தான் ஃபர்தரா இல்ல மாதாஜி. இன்னும் 3 அத்தியாயம் 16 to 19 வேணும் இல்லையா? சத்யா பிரபு நம்மளோட ரிசோர்ஸ் அவர் தான். சத்யா பிரபு அது எதனா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எதனா பண்ண முடியுமா பாருங்க பிரபு. மத்த அத்தியாயம் 4 அத்தியாயம் சாப்டர் மாதாஜி 16ல இருந்து 19 பிரபு. 16 to 19. ஓகே 14 to 19. ஓகே ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. சர்வா பிரபு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராகானுகா பக்தி வந்து அங்க பகவான் இப்போ ராமர் கிட்ட விருப்பப்பட்டவங்க எல்லாம் கூட கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்தாங்க டைரக்டா. இந்த இடத்துல வந்து பிறப்புல இருந்தே ராகானுகா பக்தியில வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா மாதாஜி? ராமர் கிருஷ்ணர் பக்தர்கள் பகவான் வரும்போதே பக்தர்களோட வந்துட்டார் அந்த மாதிரி சொன்னா எந்த இதுல எனக்கு புரியலையே. பகவான் வரும்போது பக்தர்களோட புரியலையே பிரபு. எங்க நான் அப்படி சொன்னேன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்டார்டிங்ல அவங்க எல்லாம் வந்துடுறாங்க இல்லைங்க பக்தர்களும், அந்த அவருக்காக முன்னாடியே வந்துடுறாங்க இல்லைங்க பக்தர்கள். பகவான் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த அத இது பண்றதுக்காக வராங்கன்னு சொல்றீங்களா? சரி ஓகே. உங்க கேள்வி